अस्सलामुअलैकुम जी। खालिद महमूद पी के ऑफ बूरेवाला जी। अज असीं कराची शहर च मलक हारून साहब कोले आए हाँ ते इन्हां नाल कोई मुहब्बत भरियां गल्लां करदे हाँ। पिछले साल भी इन्हां ने बहुत अच्छे बैंस कलोनी च टूरनामेंट अडाए सी ते इस दफ़ा भी इन्हां ने एक टूरनामेंट कराची शहर च बैंस कलोनी का रखा होया। इहदे मुतलक भी पुछदे हाँ ते हारून साहब नूं ये जिहड़े दोस्त बैठे आ इन्हां दे मुतलक ये खुद तारफ करा रहे आ। हारून भाई नूं असीं कहने कि ना तारफ कराओ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहला जी मैं बेहद मशकूर हाँ खालिद महमूद पी के साहब का कि वो इन्नी दूर तशरीफ लैके आए। इन्हां दी मुहब्बत का बेहद शुक्रिया। असीं मशकूर हाँ तो तह दिल नाल तुहाडा शुक्रिया अदा करते हैं जी। तो जी साडे सीधे हाथे बैठे जी उल्टे हाथे उस्ताद हाकम खान साहब। ये माशाल्लाह एक बहुत अच्छे और नामवर खिलाड़ी है और बहुत अच्छा इन्हां दा रिकॉर्ड आ और बहुत अच्छा है शौक करते अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे राइट साइड ते उस्ताद लतीफ़ उर्फ माना डोगर, मैं मलक हारून। मैं भी बेसिकली बूरेवाला तो ही है लेकिन कम कारोबार के सिलसिले की वजह नाल इत्थे कराची रोज़गार अल्लाह पाक ने लाया वा तो जी शौक इत्थे चल रहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो टूरनामेंट करवा रहे हैं जी असी दड़े का पंजाब लैवल के हिसाब नाल माशाल्लाह उस शर्तां शरायतां नाल। तो पिछले साल भी असी माशाल्लाह शौक करवाया सी, बड़ा बेहतरीन तो बहुत अच्छा शौक होया सीगा जी। पिछले साल भी बहुत अच्छे नताइज रहे आ। 7वें दिन हार जित साडी होई सीगी जी माशाल्लाह जी। तो अज भी टूरनामेंट असी माशाल्लाह एक ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। तो दे असी अपने इलाके वाइज के लिहाज नाल तकरीबन पूरी कराची के लिहाज नाल तुसीं कह लो कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह साडा बहुत अच्छा टूरनामेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। तो इनामात भी भरपूर है, इस बहुत अच्छे इनामात है जी। 10,000 एंट्री है, तकरीबन 50,000 साढ़े कोले कबूतर इंटर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी 50 कबूतर। तो ਉਹਦੀ जी 10,000 रुपये फी कबूतर की एंट्री है। एक छत तो मैक्सीमम 2 कबूतर उड़ाए जा सकते हैं जी। तो 10,000 रुपये एंट्री पहला ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੋ ਹੋਣਗੀਆਂ जी डबल एंट्री होएगी। डबल एंट्री जे किसी ने एक उड़ाना एक उड़ा सकता, जिन्हें दो उड़ाने दो तो ज़्यादा नहीं उड़ा सकता कोई भी घर, क्योंकि छत्तां थोड़ियां दूर दूर हैगियां वा। तो इसलिए अक्सर शौकीना का इतराज़ होंदा उधरले पासे तुहाडा जो टुट रहा जी, क्योंकि कुछ छत्तां करीब आ कुछ दूर आ। तो असीं कहा सी भी जिन्हें दो उड़ाने दो उड़ा सकता, जिन्हें एक उड़ाना एक उड़ा सकता। तो जी पहला असीं उहदा इनाम रखा जी माशाल्लाह 1 to 5। तो जिहड़ा कबूतर फस्ट ते विन होंदा उन्होंने 2 सोने दीयां कड़ियां पाईयां जाणगीआं जिहड़ी एंट्री दे विचों ही होणगीआं। तो ओहदी एक छोटी असी शर्त ये रखी है कि एक कबूतर का विन होना बहुत ज़रूरी है। 2 या 3 कबूतर बराबर नहीं हो सकते, लेकिन अगर कोई दोस्त साहब एक पार्टी एक उस्ताद के कबूतर रह जाते हैं ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ कि 2 कबूतर अपने हरवा लवे, एक कबूतर क्लीयर कह दे जी आ साडा कबूतर विनर आ, असीं उसनूं सोने दीयां कड़ियां दे देंगे, पहला इनाम। दूसरा असीं ये रखा जिहड़ा आखिरी कबूतर के नीचे हारेगा, किसी भी मुखालफीन का कबूतर या किसी भी दोस्त साहब का कबूतर आखिरी कबूतर के नीचे हार देगा, उन्होंने सैकेंड नंबर पर एज आ रनर अप 20,000 रुपये इनाम कैश दिता जाएगा। ਉਹਦੀ ਹੌਸਲਾ अफजाई की जाएगी कि एंट्री भी 10,000 रुपये तकरीबन वापस आ गई तो 10,000 ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ इनाम ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ जी जी ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ जी। तो ਇਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਰਾਇਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਰਚਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਗਰੁੱਪ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾੜਤਾ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ੀਦ ਦਾਵਤ ਆ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਹ ਪ੍ਰਸਤੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਸਾਹਿਬਾਬ ਆ ਕੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੌਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਰ ਪ੍ਰਸਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਹ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿੱਧੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੌਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਭਾਈਬੰਦੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪਰਿੰਦੇ ਦਾ, ਲੜਾਈ ਵੇਖਣੀ ਪਰਿੰਦੇ ਦੀ, ਫਨ ਵੇਖਣਾ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋੜਾਂ 'ਚ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਿੰਦੇ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਫਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਸਮਾਨ ਦਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਜੀ ਅਨਾਹ ਪ੍ਰਸਤੀ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਸਾਹਿਬਾਬ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਬਣਦਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਸਾਹਿਬਾਬ बड़े अच्छे तरीके नाल मशावरत नाल उन्होंने सॉल्ट आउट किया जाएगा। XYZ कोई भी बंदा सानू कोई भी उन्होंने कंप्लेन आ वो साडे नाल राबता कर सकता, भरपूर तावन किया जाएगा इंशाअल्लाह।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਆ ਤੇ ਐਸਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਕੀਨ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈगाम ਦਿਓ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम, तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, मेरे कहने के लिए तो कोई बचा नहीं। अरुण भाई ने सारी बातें तकरीबन कह दी हैं हमारे टूर्नामेंट के बारे में, दड़े के बारे में। और खालिद भाई जो हमारे पास तशरीफ़ लाए, इनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया और बड़ी नवाजिश कि ये हमारे पास आए और हमारे टूर्नामेंट को प्रमोट किया, बड़ी मेहरबानी। हाँ जी लो जी, ये दोस्तों ने पहले भी टूर्नामेंट बहुत अच्छे कराए आ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੈਰੋ ਤਫਰੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ੌਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਪਰ ਪਟਾਈ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕਬੂਤਰ ਕਲੀਜ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਕਸਾਫੌਕਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੀੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਪੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ। ਪਰਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਦੁੰਬ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਪੈਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਰਿੰਦੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਰ ਕੁੰਦਾ ਇਹ ਇਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉੜਦਾ ਖੂਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਬਲੱਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਬਲੱਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅੱਛੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ 50 ਕਬੂਤਰ ਉੱਡੇ, 50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਖਰੀ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਆਖਰੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਥੱਲੇ ਹਾਰ ਰਿਹਾ, ਆਖਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾ ਬਲੱਡ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ ਅੱਛੀ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ। ਜੇ ਮਕਸਦ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਬਲੱਡ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋੜ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, 12-12, 15-15, 17-17 ਆਮ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਮੋੜ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਵੀ ਹਾਰ ਜਿੱਤ, ਮੈਨੂੰ 13-14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 6 ਦਿਨ 7 ਦਿਨ 8 ਦਿਨ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੋੜ ਉੱਡਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ 110% ਉਹਦੇ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਗਲਤ ਹੋ ਕੇ ਉੱਡਦਾ, ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਜੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਪੀੜਾ ਕੱਢ ਦਿਨਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂਗ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਬਲੱਡ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਟੰਬ ਖਾ ਕੇ ਦਿਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਬਲੱਡ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਹਲਕਾ ਬਲੱਡ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਾਉਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕੰਸੀਡ ਕਰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਯਾ ਫਲਾਣਾ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਪਾਸੇ ਫਾਉਲ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਫਾਉਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਡੰਡਾ ਖਾ ਕੇ ਦਿਨ ਕਰ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਬਲੱਡ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਜਰਾ ਪਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਰਕੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇਹ ਦਿਖਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਐਸ ਨੋਬਤ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਉੱਡਦਾ ਹੈ। ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 90% ਕਬੂਤਰ ਦੇਖੋਗੇ, 90% ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 9ਵਾਂ ਪਰ ਹੋਏਗਾ 7ਵੇਂ 8ਵੇਂ ਪਰ ਤੋਂ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੋਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਕਸਰੀਅਤ। ਇਹ 95% ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ 9ਵਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਗਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਗਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਜੀ 9ਵਾਂ ਪਰ ਇਹ ਹੋਵੇ ਫਲਾਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 9ਵਾਂ ਖੰਭ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। 10ਵਾਂ ਖੰਭ ਤੇ 8ਵਾਂ ਖੰਭ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਬਾਹਰ ਖੋਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ। ਉੱਚੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅੱਛੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਹੋ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਮਾਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁੰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ
ਆੜਾ ਸਫੈਦ ਭਰੀਆਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਕੰਡਾ ਜੀ। ਕੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਡਾ ਜਿਹਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ। ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕੰਡੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਬੜੇ ਨਸਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਗਮਰਾਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਕੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੇਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਆ ਪਰਿੰਦੇ ਦੀ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਰਿੰਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਗਿਰਜਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਆੜੇ ਆਪਣੇ ਕਊਏ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਕਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਂ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਾਸਤਾਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਬੂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੰਦੀ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਮਰਦਾਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਜ਼ਾਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟ ਦਿਓ ਜੀ। ਜੀ ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕੰਡਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਸਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਅਸਲ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਲ ਬੇਸ ਟੈਂਕਰ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਅਕਸਰੀਅਤ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਲ ਰੱਖਿਆ। ਪਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਪਣੇ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਆਪਣੇ ਕੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੰਝ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਾਂ ਤੇ 110% ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਖਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਕੰਡੇ ਤੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਆਇਲ ਆਪਣੀ ਨੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਰਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਫਰੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਇਲ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਹਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਰੱਖਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਸਾਹਿਬਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਆਇਲ ਟੈਂਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਇਮਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪਰ ਖਰਾਬ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਇਲ ਆਪਣੇ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਹਾ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਿਸਮ ਤੇ ਆਇਲ ਲਗਾਈਦਾ ਨਾ ਜੀ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਡੇ ਤੋਂ ਆਇਲ ਲੈਂਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਪਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੁੰਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਇਖਤਲਾਫੀ ਰਾਏ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਰੁਣ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਉਸਤਾਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਡਾ ਕਬੂਤਰ ਡਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਡਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਡਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਕੰਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਉੱਡਣ ਲੱਗਿਆ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐਵੇਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਲਕ ਹਾਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਂਸ ਕਲੋਨੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਾ ਤੋੜਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਛੱਡੀ ਆ। ਇੱਕ ਟਿਕਟੋਕਰ ਹੁੰਦੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤਵੱਜੋ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਨਾ ਲੈਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਈ ਆਦਮੀ ਇਸ ਬਣਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤਸ਼ਰੀਹ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣਾਈ ਆ। ਅਗਰ ਪਰਫੈਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਕੰਡਾ ਤੋੜਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਆਇਲ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜੀ ਇਹਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਜੇ ਇੰਨੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਦੁਬਈ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੋਂ 2-4 ਜੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੰਗੇ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਆ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਆਓ ਜਿੱਥੇ 100 ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਿਖਾਓ ਨਾ ਵੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕੰਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਛੱਡਿਆ ਸਾਡਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ? ਉਹ ਮਜਮੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ੀ ਕਦੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ 2-4 ਜਣੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਜੀ।
ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ। ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਛੱਡਦਾ ਇਹਦਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੁੰਦੀ। ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹਲਕੇ ਹਬਾਬ 'ਚੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲਨਸਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕਾ। ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਜਮੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਓਲਾ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਉਹ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੈਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਆ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਕਬੂਤਰ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਰ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਯੂਟਿਊਬਰ ਦੋਸਤ ਬਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਅਗਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਚਲੋ ਰੋਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਆ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਆ। ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਜਿੱਤ ਲੇਗਾ, ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਗੱਲ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਲੱਡ ਜੀ। ਕੁੰਦਾ ਬਲੱਡ ਲੈਂਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਜੈਸ ਪਰਿੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ, ਜੈਸ ਪਰਿੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ 110% ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਉਹਦੇ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗਾ ਬਲੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਉਹਦਾ ਕੁੰਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਪੰਜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਖ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੰਸੀਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ, ਅੱਖ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੱਧਦੀ। ਜੇ ਸਿਆਹ ਅੱਖ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੁਸਨ ਅਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਫੈਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਸਨ ਅਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਪੀਲੀ ਅੱਖ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਸਨ ਅਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅੱਖ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਖ ਥੋੜੀ ਬੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਣ ਬੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੈਂਟਾ ਅੱਖ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਰਾਤ ਦਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੜੀ ਅੱਖ ਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮੇਨ ਜੈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੱਡ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ 110% ਪੂਰੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਲਕ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਬੈਂਸ ਕਲੋਨੀ, और तमाम दोस्तों वेलकम करने जिन्हें भी आए आ, और हम बनेंगे आप उस्तादों की आवाज़। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।